بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے 9 اپریل 2022 شادمیانے بجے مٹھائیاں بٹی موسس چیف جسٹس محافظ جمہوریت قرار پائے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک ڈائری لے کر نکلنے والے نے فیصلے پر کوئی تنقید نہیں کی اور بڑے تدبر کے ساتھ ہلکے سے دکھ کا اظہار کیا اور عدالتی فیصلے پر اپنا سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ اور ٹھیک ایک سال بعد جمہوری اقدار کا محافظ مسیح جمہوریت کا تمغہ پانے والے چیف جسٹس عمر عطا بندیال قاتل جمہوریت ٹھہرائے گئے۔ آئین شکنی سے روکنے کی سزا استعفیٰ کا مطالبہ ٹھہری۔ تاریخ دان مورے شاید 9 اپریل کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن لکھیں۔ وہ لکھیں کہ کس طرح غدار وطن نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی۔ رات 12 بجے عدالتیں کھل گئیں، ارض پاک کی تقدیر پر شب خون مارا گیا۔ وطن کے غیور حکمران کو اپنی ڈائری لے کر ایوان سے نکلنے پر مجبور کیا گیا۔ فسطائیت کا، ظلم و جبر کا ایک نئی داستان رقم کی گئی۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ بچوں نے اپنے باپ کھوئے، ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں۔ پر میں 9 اپریل 2022 کو نقطۂ آغاز کہوں گی، اس جیت کا آغاز کہوں گی، اس شعور کا آغاز کہوں گی جو اس عوام میں آیا۔ 9 اپریل 2022 کو ہم نے ایک ہجوم کو قوم بنتے دیکھا ہے۔ ہم نے ایمان، اتحاد، تنظیم کا نعرہ لگانے والے ہجوم کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کو محسوس کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے چونٹیوں کی طرح رینگنے والوں کو پروں لگا کر اڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جس میں جو سبق شروع کیا تھا علامہ اقبال نے خودداری کا، وہ دیکھنا چاہتے تھے اپنے نوجوانوں کو عقاب کی طرح اڑتے ہوئے۔ عمران خان نے اس سبق کو سمجھایا، بتائے کہ خودداری کیا ہوتی ہے، عقاب کی طرح کس طرح پڑ لگا کر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہو۔ اور آج کا ہر نوجوان حق کے سامنے کھڑا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہے، حق پر ڈٹا ہوا ہے، اس پہ شعور ہے، اس نے پاکستان کی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اور اب پاکستان کی تقدیر بدلے گی۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گیم، کوئی بھی پلان اس نوجوان نسل کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ کل آپ نے جو ایک نیشنل ٹی وی پہ پریس کانفرنس دیکھی، ایک ایسے شخص کی پریس کانفرنس جس نے ہمیشہ نوجوان نسل سے کتابیں چھین کر ان کے ہاتھوں میں بندوق پکڑائی ہے۔ ایک ایسے شخص کی پریس کانفرنس جس نے مکالمے کا حسن چھین کر ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑائے ہیں نوجوان کو، احمد لدھیانوی، جو کہ کل عزم تنظیم کے سربراہ ہیں۔ ٹھیک ایک دن بعد جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ٹی وی، سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کر ایک کل عدم تنظیم کا سربراہ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ فرقہ وارائیت کی ہوا قائم کی ہے، جس نے ہمیشہ ملک میں فسادات کی ہوا قائم کی ہے، جس نے ہمیشہ سنی اور شیعہ کے جھگڑے کو فروغ دیا ہے، یہ وہ شخص ہے جو کہ وزیر داخلہ کے رشتہ داروں میں سے بھی ہے۔ وہ شخص احمد لدھیانوی بیٹھتا ہے اور پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں 313 کا وارث ہوں۔ ارے بھائی، اگر آپ 313 کے وارث ہو تو کیوں نہیں جا کر فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرتے؟ کیوں نہیں وہاں پہ لڑتے ہو؟ کیوں نہیں اسرائیلیوں کے خلاف ڈٹتے ہو؟ یہاں پاکستان میں کون سا یہاں پہ کافر بیٹھا ہوا ہے جس کے خلاف آپ آئے اور کہہ رہے ہو کہ آپ 313 کے وارث ہو؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ کا چونن بکے گا؟ اس دفعہ نوجوان نسل آپ کی بات مان لے گی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ پھر میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کون سے دور میں جی رہے ہو؟ وہ 20 سال پہلے جو آپ لوگ نے فسادات کر چکے ہو، جو آپ لوگ نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر چکے ہو، آپ کو لگتا ہے وہی کام آپ دوبارہ کرو گے؟ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس نوجوان نسل کو شعور آ گیا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہے۔ سیکنڈز نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا کسی بھی بات کی حقیقت کو جانچنے میں۔
आप जो कुछ बोलते हो ना, उसको बारे में आप कितना सच्चे हो कितना झूठ हो, क्या हिस्ट्री है क्या हिस्ट्री नहीं है, वो एक सेकंड में गूगल कर लेते हैं, एक सेकंड में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेते हैं। ये वो कौम नहीं है, ये वो नौजवान नहीं है जो आप कहेंगे वो मान लेगी। ये लॉजिक मानती है, ये रीजनिंग मानती है, ये देखती है, परखती है, जांचती है, और इसी से आपको डर लग रहा है, इसी से आपको डर लग रहा है। ये जो इमरान खान ने कहा ना कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें पर दिए तो तुम चूटियों की तरह क्यों रेंगते हो, तो वो अपने परों में उड़ना सीख गई है। वो शऊर से, शऊर की, अकल की तालीम से अपने आप को आगे बढ़ा रही है, और आप उसके पर काट नहीं सकते हो। आपका जो भी खेल है, जो भी गेम आप कर रहे हो, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि ये एक कार्ड खेलेंगे सिर्फ अपने मफादात, अपने मुतालबात के हसूल के लिए, मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। और हमने देखा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमने देखा कि उन्होंने ये कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगी कि वो ये कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो एक शख्स जो है वो खुलेआम आकर धमकी देता है, वो कहता है कि हम सड़कों में निकलेंगे और ये मम्मी डैडी बर्गर हमें नहीं रोक सकेंगे। तो ये मम्मी डैडी बर्गर कौन है? ये इस मुल्क का नौजवान है जो तालीम याफ्ता है, जो के मुकालमे की जो ताकत रखता है, जो लॉजिक से बात सुनता है और लॉजिक पर ही समझता है। एकदम हसन नियाजी, उसको कहा गया इमरान खान को तुम क्यों वो करे, तो उसने ये नहीं कहा कि मैं किस लिए कर, उसने कहा कि कोई और ऑप्शन है, कोई दो हमें ऑप्शन ना। तो ये नौजवान नस्ल को ऑप्शंस तो दो, तुम उसको रीज़न दो कि ये गलत है ये सही है, वो तब तुम्हारी बात सुनेंगे। तुम अगर उन पर इल्ज़ामबाजी करोगे, उन पर उंगलियां उठाओगे, उन पर डंडे बरसाओगे, तो तुम्हें लगता है ये बात मान लेंगे? ये तुमसे डर जाएंगे, ये हार मान लेंगे? आप लोग दे चुके हो कि आप लोग जो हो सारे डंडे बरसा चुके हो उन पर, उन मम्मी डैडी बर्गर बच्चों पर आपने आंसू गैस की शेलिंग कर चुकी हो, उनको आप जेलों में बंद कर चुके हो, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ है आपको। तो ये जो आप मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये जो नेशनल टीवी में आकर आप एक कल अदम तंजीम के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और मेरा सवाल अब उन लोगों से है जो कि जिनको बोलना चाहिए था वो क्यों खामोश बैठे? मैंने कल भी पूछा था कि आप क्यों चुप की तस्वीर बने बैठे हो, क्यों खामोश तमाशाई बने बैठे हो कि एक कल अदम तंजीम का सरबराह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और आपकी तरफ से कोई नैरेटिव, कोई बयानिया सामने नहीं आ रहा, जबकि आपने अपने एलामिया में कहा था कि आप दहशत गर्दों से आईनी हाथों से निपटोगे। तो कौन से दहशत गर्दों से निपटना चाह रहे हो आप लोग? वो 16 साल के बच्चे से जिसका कल पेपर था और वो जेल से जाकर अपना पेपर देकर आया, उससे? किससे? आप अपने आप को वाज़ेह क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी तरफ जी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो अमन की बातें करें। कौन से अमन की बात कर रहे हो आप? इस मुल्क में जो इस तरह आपने जुल्म किए पिछले 1 साल में, क्या आपको लगता है कि लोग आपकी बात को सीरियसली लेंगे? आप किसकी अमन की बात कर रहे हो? उस अमन की बात कर रहे हो जिसमें नेशनल टीवी में आकर आप एक कल अदम तंजीम के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हो जो कि 20 साल से फसादात में मुलव्वस रहा है। आप कौन सी बात कर रहे हो? आप पाकिस्तान में सुन्नी शिया की जो हवा देना चाह रहे हो फसादात को, वो चूरन नहीं बिकेगा। अब तो सऊदी अरब और ईरान ने भी अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। उनको ये समझ आ चुकी है कि इसमें किसी का मफादात नहीं है, इसमें कोई भी अच्छाई हासिल नहीं होगी। वो भी एक पेज पे बैठ गए हैं, वो भी अब जो है अपने आप को इस जंग से निकाल रहे हैं। लेकिन आप फिर पाकिस्तान को इस जंग में शामिल करके पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी कर रहे हैं, और जो शख्स, जो इदारा इस बात पर खामोश रहा, वो भी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।